بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈان نیوز پیپر کے ڈیفیکل ورڈز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ میرا پہلا ویڈیو ہے ڈیفیکل ورڈز کے حوالے سے، لیکن میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہ جو ویڈیو ہے وہ کنیکٹڈ ہے ایک ڈان ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ اپنے اس چینل پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈان ایڈیٹوریلز لفظ بلفظ پڑھوں اور آپ جو ہے اس سے مستفید ہوں۔ اس لیے یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ اگرچہ جنرلی آپ کو لیے ایک ڈیفیکل ورڈز کی حیثیت تو رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ایک ایڈیٹوریل میں اس کے شروع میں بھی رکھتا ہوں۔ میں نے لکھا ہے سائفر اکٹل، اس سائفر اکٹل کے زمرے میں یہ الفاظ آتے ہیں، یعنی اس کے ڈیفیکل ورڈز ہیں جو میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ اگر اس جو ویڈیو کو بھی دیکھیں جس کی میں نے جو ہے لنک وہ اس ڈسکرپشن میں رکھی ہوئی ہے سوری، تو آپ کو جو ہے کچھ زیادہ فائدہ ہوگا، بلکہ فائدہ ہی شاید اس سے زیادہ ہو۔ اکیلے الفاظ پڑھنے میں بندے کو ایک بوریت بھی فیل ہوتی ہے اور مزہ بھی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ جو ہے وہ ہے سائفر ایکوٹل۔ اصل میں عمران خان کے خلاف ایک سائفر کیس چلا تھا، اور سائفر کا پھر ہمیں پتا چلا کہ سائفر کیا چیز ہوتی ہے۔ تو وہ سائفر کا جو لفظ ہے وہ ہے رمز کی معنی میں آتا ہے۔ سائفر کی معنی ہے رمز، یعنی کوئی چیز جو چھپی ہوئی ہو۔ آپ کسی چیز کو جو ہے رمز میں رکھا ہوا ہو، ہم کہتے ہیں نا یہ چیز رمز میں ہے۔ اچھا، اس کے میں نے پھر اس کو 3 سینٹنسز کے اندر پھر یوز کیا ہے۔ دی اینشنٹ مینیوسکرپٹ واز ریٹن ان اے کمپلیکس سائفر دیٹ ٹک ایئرس ٹو ڈیکوڈ۔ قدیم مخطوط ایک پیچیدہ رمز میں لکھا گیا تھا جسے سمجھنے میں سال لگے۔ ہی از اے ماسٹر ایٹ کریٹنگ سائفرز دیٹ آر نیئرلی امپاسبل ٹو بریک۔ وہ رمز، اچھا سائفر کیا ہے، واٹ از اٹ؟ سائفر کیا ہے؟ سائفر ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے پیغام کے مواد کو کسی خاص قاعدے کے مطابق اس طرح تبدیل کیا جاتا ہے کہ اسے سمجھنا مشکل ہو جائے۔ اس کا مقصد پیغام کو غیر مجاز افراد سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ اس عمل کو انکرپشن اور کوڈنگ بھی کہا جاتا ہے۔ جب پیغام کو واپس اصل حالت میں لایا جاتا ہے تو اس عمل کو ڈیکرپشن اور ڈی کوڈنگ کہا جاتا ہے۔ سائفر کی مختلف اقسام ہیں، جیسے سبسٹیٹیوشن سائفر اور باقی جو اقسام تھی۔ اچھا، اس کے بعد ہے اکیوٹل، ACQUIDTAL۔ اکیوٹل کا مطلب ہے کہ آزاد کر دینا۔ سوری، میں نے اس کی جو ہے وہ معنی اردو میں نہیں لکھی، بریت کی ہے۔ The jury's decision resulted in the acquittal of the defendant۔ جیوری کے فیصلے کے نتیجے میں ملزم کی بریت ہوئی۔ After a long trial, his acquittal was a moment of immense relief۔ لمبے مقدمے کے بعد اس کی بریت ایک بہت بڑی راحت کا لمحہ تھا۔ The defense lawyer worked۔ اس کے بعد ہے آفٹر نون، دوپہر کو کہا جاتا ہے I usually have lunch in the afternoon۔ میں عموماً دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں۔ She likes to take a nap in the afternoon۔ اسے دوپہر میں کیلولا کرنا پسند ہے۔ دوپہر کی جو نیند ہم کرتے ہیں اسے کیلولا کہا جاتا ہے، اور انگریزی کے اندر to take یا to have a nap کہتے ہیں۔ The meeting is scheduled for afternoon، یعنی اجلاس دوپہر کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ہاں، آفٹرنون کا یہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے stood acquitted۔ اسٹیڈ ایکٹ کا مطلب ہے تمام الزامات سے بری کرنا، یعنی after a long trial he stood acquitted of all charges۔ طویل مقدمے کے بعد وہ تمام الزامات سے بری ہو گیا۔ Despite the accusations, she stood acquitted in the end۔ الزامات کے باوجود آخر کار وہ بری ہو گئی۔ The jury found him not guilty and he stood acquitted۔ جیوری نے اسے بے گناہ پایا اور وہ بری ہو گیا۔ stood acquitted کا مطلب یہی ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہے آف دا چارج۔ چارج اصل میں لفظ چارج، آف دا چارج، یہ جو جملے میں استعمال ہوا ہے کسی خاص الزام کے متعلق۔ کوئی الزام لگایا جائے کورٹ کے اندر، جب کوئی بھی الزام لگاتا ہے تو اسے چارج کہتے ہیں، چارج فریم کرنا کہتے ہیں، مطلب الزام لگانے کو کہتے ہیں۔ ہی واز ایکوٹڈ آف دا چارج آف تھیفٹ۔ وہ چوری کے الزام سے بری ہو گیا۔ دا کورٹ فاؤنڈ ہر ناٹ گلٹی آف دا چارج۔ عدالت نے اسے الزام سے بے گناہ قرار دیا۔ آفٹر پریزنٹنگ نیو ایویڈنس ہی واز کلیئرڈ آف دا چارج۔ نئے ثبوت پیش کرنے کے بعد وہ الزامات سے بری ہو گیا۔ اس کے بعد ہے کمپرومائز۔ دو معنی ہیں اس کی۔ کمپرومائز کی معنی ہے کسی چیز پر دو بندوں کا یا دو پارٹیز کا متفق ہونا ہے، اور یہاں جو اسی ایڈیٹوریل کے اندر آیا ہے وہ آیا ہے سلامتی کو خطرے کے ڈالنے میں کے معنی میں، یعنی سمجھوتا کرنے کے معنی میں۔ کمپرومائز کرے بندہ کسی چیز پر، جیسے he did not want to compromise his integrity for money۔ وہ پیسے کے لیے اپنی ایمانداری کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ Using weak password can compromise your online security۔ کمزور پاسورڈ کا استعمال آپ کی آن لائن سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ٹریٹر، مشہور لفظ ہے غدار۔
The spy was revealed to be a traitor to his country. जासूस अपने मुल्क का गद्दार साबित हुआ. He was accused of being a traitor of leaking confidential information. खुफिया मालूमात अफशा करने के बाद उसे गद्दार करार दिया गया. उसके बाद in history many traitors have faced severe punishments. तारीख में बहुत से गद्दारों को सख्त सजाओं का सामना करना पड़ा है. ट्रेटर, विंडिकेट मतलब बरी करना, किसी इल्जाम से बरी करना. द एविडेंस प्रेजेंटेड इन द कोर्ट हेल्प विंडिकेट द डिफेंडेंट, यानी अदालत में पेश करदा सबूत ने मुल्जिम को बरी साबित कर दिया. हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन इवेंचुअली विंडिकेटेड हर रेपुटेशन, उसकी मेहनत और वफादारी ने आखिरकार उसकी शोहरत को बरी साबित किया. द सक्सेसफुल आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन विंडिकेटेड द डिटेक्टिव्स मेथड, तहकीकात का कामयाब नतीजा डिटेक्टिव की मेथड को बरी साबित कर दिया. उसके बाद एज इट केम टू बी नोन, जैसा कि इल्म हुआ. एज इट केम टू बी नोन का मतलब ये है कि अभी जैसे मुझे मालूम हुआ है, जैसा कि इल्म हुआ है. एज इट केम टू बी नोन, जो कि मालूम हुआ है, जैसा कि मालूम हुआ है. द प्रोजेक्ट वाज बिहाइंड स्केड्यूल ड्यू टू अनफोरसीन, मंसूबा गैर मुतवक्का देरियों की वजह से मौके पर नहीं हुआ. ठीक है. उसके बाद दूसरा जुमला पढ़ लें आप खुद. उसके बाद है अवेट, मुंतजर रहना या इंतजार करना. वी आर अवेटिंग द अराइवल ऑफ द गेस्ट्स ऑफ द पार्टी. अच्छा, अवेट और वेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है. हम महफिल के लिए मेहमानों का आमद के मुंतजर हैं. शी इज ईगरली अवेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ हर एग्जाम, वो अपने इम्तिहानात के नतायज का बहुत बड़े जज्बे से इंतजार कर रही है. उसके बाद द कंपनी इज अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द रेगुलेटरी authorities before launching the new product. कंपनी ने प्रोडक्ट का लॉन्च करने से पहले रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूरी का इंतजार कर रही है. अवेट, अवेट, अवेट. उसके बाद है वर्थ रिकॉलिंग. वर्थ का मतलब है कि काबिल होना, लायक होना. रिकॉल का मतलब है दोबारा किसी चीज को अपने जहन में लाना. ठीक है ना. वर्थ रिकॉलिंग का मतलब लफ्जी मानी होगी याद रखने के काबिल. द हीरोज ब्रेवरी इन द बैटल इज वर्थ रिकॉलिंग, जंग में हीरो की बहादुरी याद रखने के काबिल है. हर स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस वाज ट्रूली वर्थ रिकॉलिंग, कॉन्फ्रेंस में उसकी तकरीर वाकई याद रखने के काबिल थी. द हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ दिस सिटी आर वर्थ रिकॉलिंग, इस शहर के तारीखी मकामात का याद रखने के काबिल है. उसके बाद है कन्विक्ट, कन्विक्शन नाउन है उसका. कन्विक्ट मतलब सजा देना. द कन्विक्शन ऑफ द क्रिमिनल ब्रॉट रिलीफ टू द विक्टिम्स, मुजरिम को सजा देना मुतासिरीन के लिए राहत का बायस बना. आफ्टर द ट्रायल द कन्विक्शन ऑफ द सस्पेक्ट वाज अनाउंस्ड, मुकदमे के बाद मुल्जिम को सजा देने का ऐलान किया गया. हिज कन्विक्शन वाज ओवरटर्न ऑन अपील ड्यू टू न्यू एविडेंस, नई शहादतों की वजह से अपील पर उसकी सजा मंसूख की गई. ओवरटर्न का मतलब है मंसूख कर देना, खत्म कर देना. उसके बाद है सिलेक्ट विथ क्विक सक्सेशन, जल्द या यके बाद दीगर. सिलेक्ट तो विथ क्विक सक्सेशन का मतलब है कि यके बाद दीगर, एक के बाद दूसरी चीज आना, एक के बाद दूसरी चीज आना. सिलेक्ट का मतलब थप्पड़ मारने के है, लेकिन ये विथ क्विक सक्सेशन का मतलब है एक चीज की उसके बाद दोबारा चीज की. मिसाल समझे, द पॉलिटिशियंस वाज सेलेक्ट विथ सेवरल एक्यूजेशंस इन क्विक सक्सेशन, यानी सियासतदान पर जल्द यके बाद दीगर कई इल्जामात लगाए गए, यानी एक के बाद दूसरा. एक्स फॉरेन मिनिस्टर वजीर खारजा को कहा जाता है. अच्छा, यहाँ पर ये जुमला जो है वो पढ़ने का काबिल है समझने के लिए. द कंपनी वाज स्लेप्ड विद फाइन्स इन क्विक सक्सेशन ड्यू टू मल्टीपल वायलेशंस, यानी कंपनी पर मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों की वजह से जल्द एक के बाद दीगर जुर्माने आयद की गई, माने एक के बाद फौरन दूसरा जुर्माना, तीसरा जुर्माना, इस तरह. ड्यूरिंग द हीटेड आर्ग्यूमेंट. अच्छा, उसके बाद एक्स फॉरेन मिनिस्टर है, ये आप पढ़ लें. वाजिद साबिक वजीर खारजा, और ये मिसालें हैं नीचे उसकी. द एक्स फॉरेन मिनिस्टर है लेक्चर ऑन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, साबिक वजीर खारजा ने बैन अल-अक़वामी सफारतकारी पर एक लेक्चर दिया. आफ्टर रिटायरमेंट द एक्स फॉरेन मिनिस्टर फोकस्ड ऑन राइटिंग हिज मेमोरीज, रिटायरमेंट के बाद साबिक वजीर खारजा ने अपनी याददाश्तें लिखने पर तवज्जो दी. द एक्स फॉरेन मिनिस्टर वाज इनवाइटेड टू कॉन्फ्रेंस एज अ की नोट स्पीकर, साबिक वजीर खारजा. उसके बाद रिगोरियस. रिगोरियस को सख्त को कहते हैं, कड़े को कहते हैं, मुश्किल को कहते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट को कहा जाता है.
The training program was rigorous and tested the limits of every participant. तरबियती प्रोग्राम सख्त था और उसने हर शरीक की हदों को आजमाया. She followed a rigorous study schedule to prepare for the exam. उसने इम्तिहान की तैयारी के लिए एक कड़े मुताले के शेड्यूल पर अमल किया. The project underwent rigorous evaluations before being approved. उसके बाद लीक मना ये सेकंड फॉर्म है उसका इशाद करना, जाहिर करना, अफशा करना. The whistleblower leaked classified information about the government surveillance program. वो इशाद करने वाली हुकूमती निगरानी के बारे में तसनीफ शुदा मालूमात सरा कर दी. अच्छा, सरा की माना इशाद करना है, उर्दू में ये सरा लिख कर आया है. Someone leaked the details of upcoming merger to the media before it was officially announced. किसी ने मीडिया को मुज़ाकरात की तफसील जाहिर कर दी. सेफ्टी हिफाजत को कहा जाता है. सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड एट द कंस्ट्रक्शन साइट टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इंश्योर वर्कर वेल बीइंग. महफूजी के प्रोटोकॉलात को तवानाई से लागू किया गया ताकि हादसा रोके जाएं और कारकुनों की बेहतर मुआक्कद की जाए. Safety measures such as wearing helmets and seat belts are essential for preventing injuries in car accidents. यानी महफूजी के तदाबीर जैसे हेलमेट. उसके बाद है इंटीग्रिटी, ईमानदार होना, अखलाकी उसूलों की पैरवी करना, इज्जत होना, उसका जो है एहतराम होना. ये सारी चीज़ें इंटीग्रिटी में आती हैं. उसकी मिसालें हैं हिज इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी अर्नड हिम रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन फॉर हिज कोलीग्स. उसकी इसालत और ईमानदारी ने उसे अपने साथियों की तरफ से एहतराम और तारीफ हासिल करवाया. द कंपनी वैल्यूज इंटीग्रिटी. The company values integrity above all else, ensuring fair, ethical. उसके बाद है credibility यानी काबिलियत या अहमियत. और सिंधी में हम असां चऊं त एतबार कंहिंजो. credibility माना एतबार हुजणु कंहिंजो. His extensive research and impeccable references added to his credibility as a scholar. उसके वसी तहकीकात और बेनुक्स हवाले उसे एक माहिर के तौर पर काबिल एतबार बनाते हैं. The company's credibility suffered a blow after it was revealed that they had been involved. So उसके बाद है secure यानी महफूज होना. The security guards ensure that the premises are secure at all times. Security guards यकीनी बनाते हैं कि जगह हमेशा महफूज रहती है. Premises भी आता है, premises भी आता है. ठीक है, premises. She locked the doors to secure the house before leaving for vacation. छुट्टी के लिए जाते वक्त घर को महफूज करने के लिए उसने दरवाजा बंद कर दिया. इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ सिक्योर पासवर्ड टू प्रोटेक्ट योर ऑनलाइन अकाउंट्स. उसके बाद है कम्युनिकेशन मतलब बातचीत. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज की टू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. मुअस्सर बातचीत जाती और पेशावराना जिंदगी में मजबूत ताल्लुकात का बनाने का कलीद है. Good communication skills are essential for success in any field of work. अच्छी बातचीत की सलाहियतें किसी भी काम के शोबे में कामयाबी के लिए लाजिम है. Misunderstanding often arise due to poor communication between individuals. उसके बाद है preclude यानी रोकना या मना करना. His prior commitments preclude him from attending the meeting. उसकी पेशगोई की हुई जिम्मेदारियां उसे इजलास में शिरकत करने से रोकती थीं. Bad weather precluded the possibility of आउटडोर एक्टिविटीज. बुरे मौसम ने बैरूनी सरगर्मियों की मुमकिन बंदिश करता था. उसके बाद है डीम. ये सेकंड फॉर्म है उसका ईडी. डीम्ड यानी समझा या ख्याल किया, या वैसे डीम की माने समझना या ख्याल करना. The project was deemed a success by the team after it met all its objectives. टीम ने तमाम अहदाफ पूरे करने के बाद मंसूबे को काफी समझा. Her actions were deemed inappropriate by her colleagues. उसके किरदार को उसके साथियों ने नामनासिब समझा. The product was deemed too expensive for target market. अवाम में अदालती फैसले का इस्तकबाल मुख्तलिफ रद्द अमल से मिलता from the public. अच्छा, उसके बाद सॉरी ये गलत हो गया. वर्डिक्ट है फैसला या हुक्म. वर्डिक्ट कोर्ट के फैसले या हुक्म को कहा जाता है. ज्यूरी डेलिबरेटेड फॉर आवर्स बिफोर रीचिंग अ वर्डिक्ट इन द ट्रायल. ज्यूरी ने अदालती मुकदमे में फैसला सुनाने से पहले घंटों तक बहस की. The judge announced the verdict declaring the defendant guilty. उसके बाद aborted इसका second form है यानी मंसूख करना, खत्म कर देना. The mission was aborted due to technical issues with this
स्पेस क्राफ्ट, जहाज के तकनीकी मसाइल की वजह से मिशन को जो है मंसूख कर दिया गया। द अटेम्प्ट टू नेगोशिएट अ पीस एग्रीमेंट वाज एबॉर्टेड व्हेन बोथ पार्टीज फेल्ड टू कंप्रोमाइज। दोनों तरफों ने तस्लीम न करने की सूरत में अमन के मुआहदे की मुज़ाकरात को मंसूख कर दिया। द लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट वाज एबॉर्टेड एट द लास्ट मिनट ड्यू टू अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। नई मसनूआत की लॉन्च को आखिरी लम्हे में बुनियादी irregularity बेकायदगी को कहा जाता है। Two earlier trials were aborted by the Islamabad High Court, IHC कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, after it found serious irregularities in the proceedings। दो पहले जलसों कहा है, हालांकि ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स को ट्रायल कहा जाता है, को IHC ने मंसूख किया जब उसने दफाकार में शदीद गैर मामूलियतें पाई। अच्छा, यही वही लफ्ज है जो बिल्कुल उसी जो मैंने कहा है आर्टिकल के अंदर डान एडिटोरियल में आया। उसके बाद एबनॉर्मल यानी गैर मामूली या गैर आदी, many had criticized the abnormal circumstances in the which trial was completed। बहुत से लोगों ने मुकदमे के मुकम्मल होने के गैर मामूली हालात की मजम्मत की थी। बिल्कुल एग्जैक्टली ये उसी पर आया है जिसमें इमरान खान के लिए कहा गया है कि उसका जो मुकदमा चला जिसमें उसको सजा हुई है साइफर केस में, वो एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में चला था। ठीक है ना। द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द सस्पेक्ट रेज रेड फ्लैग्स फॉर द इन्वेस्टिगेटर्स। उसके बाद एक क्रॉस एग्जामिनेशन, जरह सवाल जवाब करना। ये क्रॉस एग्जामिनेशन भी कोर्ट के इसमें आता है कि द विटनेस वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय द डिफेंस लॉयर टू चैलेंज द एक्यूरेसी ऑफ हिज टेस्टिमोनी। गवाह से दिफाई वकील ने जरह की ताकि उसकी गवाही को दुरुस्त चैलेंज किया जाए। क्रॉस एग्जामाइन कहते हैं जरह सवाल जवाब, और इसको कि आप सवाल जवाब करें। कोर्ट के अंदर जब कोई भी आता है और अपना स्टेटमेंट देता है तो जो मुखालिफ वकील होता है उससे फिर सवालात करता है। अंडरमाइन कहते हैं कमजोर करने को, नुकसान पहुंचाने को। द कंस्टेंट क्रिटिसिज्म अंडरमाइंड हिज कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटीज। मुस्तकिल तनकीद ने उसकी अपनी सलाहियतों पर एतमाद को कमजोर कर दिया। द सीवियर वेदर कंडीशंस अंडरमाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ द ओल्ड ब्रिज। यानी शदीद मौसमी हालात ने पुराने पुल की इस्तेहकाम को कमजोर कर दिया। हिज डिसऑनेस्ट एक्शंस अंडरमाइन द ट्रस्ट ऑफ हिज कोलीग्स। उसकी बेईमानी के इकदाम ने उसके साथियों के एतमाद को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद है ऑडिटेड, मतलब ये है कि जांच पड़ताल की। ऑडिट का मतलब है जांच पड़ताल करना। द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस। कंपनी के माली गोशवारों की दुरुस्तगी और तामील को यकीनी बनाने के लिए ऑडिट किया गया। उसके आफ्टर द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड द एक्सपेंडिचर वाज थॉरोली ऑडिटेड बाय एन एक्सटर्नल फर्म। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद। उसके बाद है यूनानिमिटी, जो थोड़ा सा पढ़ लें इसको पूरा, कि मंसूबा मुकम्मल होने के बाद अखराजात की तफसीली जांच पड़ताल एक बैरूनी फर्म ने की। द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑडिटेड टू वेरीफाई द प्रॉपर यूज ऑफ डोनेटेड फंड्स। गैर मुनाफा बख्श तंजीम का ऑडिट किया गया ताकि अतिया करदा फंड्स के सही इस्तेमाल की तस्दीक की जा सके। उसके बाद है यूनानिमिटी, इत्तेफाक या इत्तेफाक राय या किसी चीज का किसी मुत्तफिक होना। द बोर्ड डिसीजन वाज मेड विद कंप्लीट यूनानिमिटी रिफ्लेक्टिंग देयर शेयर्ड विजन। बोर्ड का फैसला मुकम्मल इत्तेफाक राय के साथ किया गया जो उनके मुश्तरका विजन की अक्कासी करता है। देयर वाज अ रिमार्केबल सेंस ऑफ यूनानिमिटी अमंग द टीम मेंबर्स ऑन द न्यू प्रोजेक्ट प्रपोजल। नए मंसूबे की तजवीज पर टीम के अराकीन के दरमियान एक गैर मामूली इत्तेफाक था। Achieving unanimity on the issue required extensive discussions and compromises। मसले पर इत्तेफाक राय हासिल करने के लिए वसी बहस और समझौते की जरूरत थी। उसके बाद जो लफ्ज है वो है ओवरटर्न्ड, मनसूख करना, उलट देना। द कोर्ट ओवरटर्न द प्रीवियस रूलिंग ड्यू टू न्यू एविडेंस। अदालत ने नए सबूतों की बिना पर पिछले फैसले को मनसूख कर दिया। द स्ट्रॉन्ग विंड्स ओवरटर्न सेवरल ट्रीज इन द नेबरहुड। ताकतवर हवा ने महल्ले में कई दरख्तों को गिरा दिया। आफ्टर मच डिबेट द डिसीजन वाज ओवरटर्न्ड इन फेवर ऑफ द पोजीशन। बहुत सी बहस के बाद फैसला मुखालिफ की जानिब मंसूख कर दिया गया। उसके बाद है रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट कहते हैं पीछे की तरफ देखने को, या पिछली चीज को, या पिछली चीज के हवाले से कोई बात की जाए, माजी के लिए बात की जाए, इसके लिए कहा जाता है। इन रेट्रोस्पेक्ट शी रियलाइज्ड शी हैव लिसन्ड टू हर इंस्टिंक्ट्स। शी शुड हैव लिसन्ड टू हर इंस्टिंक्ट्स। पिछली नजर में माना पीछे की तरफ या माजी में उसे महसूस हुआ कि वो अपने एहसासों को सुनना चाहिए थे माजी के अंदर। लुकिंग बैक इन द रेट्रोस्पेक्ट, पिछली नजर में देखते हुए, माजी की तरफ देखते हुए उसने अपनी गलतियों को तस्लीम किया। ही एक्नॉलेज्ड हिज मिस्टेक्स। इन रेट्रोस्पेक्ट, पिछली नजर में
واضح تھا کہ مزید تحقیقات، مکمل تحقیقات کی ضرورت ہے. ان ریٹروسپیکٹ اٹ واز کلیئر دیٹ مور تھارو ریسرچ واز نیڈیڈ. اس کے بعد ہے لفظ پراپ یعنی سہارا. کسی چیز کا سہارا لینا یا وہ آنا، اس کے لیے پراپ کا لفظ استعمال. He needed to prop himself against the wall to catch his breath after running. دوڑتے ہوئے سانس لینے کے لیے اسے دیوار کے ساتھ سہارا لینا پڑا. The injured hiker used a stick to prop himself up as he limped down the trail. زخمی ہائیکر نے راہ کو دھکیلتے ہوئے سائے کی طرح اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے ایک لکڑی کا سہارا لیا. She propped herself on her elbows to get a better view of the stage. اس نے اپنی کلیوں کا سہارا لیا تاکہ اسٹیج کو بہتر دیکھ سکے. اس کے بعد ہے لفظ امپیرلنگ، مطلب خطرے میں ڈال دینا. IMPER ڈبل ایل تب آتی ہے جب آپ انک لگاتے ہیں یا ای ڈی لگاتے ہیں. ویسے IMPERIL ہے مطلب ورب جو ہوگا، اس کا مطلب ہے خطرے میں ڈالنا. The storm weather was imperiling the safety of the sailors at sea. طوفانی موسم سمندر میں ملاحوں کی حفاظت کو خطرے میں ڈال رہا تھا. Her reckless driving was imperiling the lives of everyone on the road. اس کی بے پرواہ گاڑی چلانے نے سب کی زندگیوں کو راستے پر خطرے میں ڈال رہی تھی. The environmental degradation is imperiling the future of many species. ماحولیاتی خرابی بہت سی اقسام کے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہی ہے. اس کے بعد ہے لفظ اپلینٹی، مطلب بے شمار ہونا، کاؤنٹ لیس ہونا، بہت زیادہ وافر مقدار میں ہونا. فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس آر اویلیبل اپلینٹی ایٹ دا لوکل مارکیٹ. مقامی مارکیٹ میں تازہ پھل اور سبزیاں بے شمار دستیاب ہیں. ڈسپائٹ دی ڈراٹ there was food aplenty due to the community's collective efforts. قحط کے باوجود جماعتی مطلب لوگوں کی، جماعتی کا سے مراد ہے لوگوں کی کوششوں کی بنا پر کھانے کی چیزیں بکثرت موجود تھیں. The library has books aplenty on various subjects to cater to all interest. یعنی لائبریری کے اندر بہت سی بکثرت کتابیں مختلف مضمونوں پر موجود ہیں سب کو جمع کرنے کے لیے. اس کے بعد لفظ ہے ساگا یعنی کہانی کو کہا جاتا ہے، داستان کو کہا جاتا ہے، اسٹوری کے لیے بھی آتا ہے. The family saga spanned generations filled with tales of love, betrayal and triumph. خاندان کی داستان نسلوں تک پھیلی جس میں محبت، دغابازی اور کامیابی کی کہانیاں شامل تھی. The historical saga of the kingdom was passed through oral traditions. بادشاہت کی تاریخ داستان زبانی روایات کے ذریعے نقل کی گئی. The author's latest novel is a gripping saga of adventure and mystery. مصنف کی تازہ ترین ناول جو ہے مہم دراز کی داستان ہے جو دلچسپی سے بھرپور ہے. میرا خیال ہے یہ الفاظ تھے جو ٹوٹل الفاظ یہ تھے جو میں نے سائفر ہمارا جو یوں سمجھیں کہ سائفر ایکوٹل یہ ہے وہ سائفر ایکوٹل جس کی میں لنک دے رہا ہوں ڈسکرپشن کے اندر، جو میں نے مطلب جس کا ترجمہ بھی کیا ہے. اور انشاءاللہ آپ ان الفاظ کو پڑھیں گے اور پھر اس ویڈیو کو دیکھیں گے یعنی اس ایڈیٹوریل ڈان نوٹ کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ ان الفاظ کو پڑھیں گے بھی، یاد بھی کریں گے اور آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند بھی ہوں گے. اور آخر میں ایک اور عرض ہے کہ ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. میرے لیے کوئی سجیشن ہو، کوئی ایسا بندہ جو پڑھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں نے کہیں پروننسیشن میں شاید جلدی میں یا میری غلطی کی وجہ سے کہیں غلطی کر دی ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور تصحیح کریں. میری آئی وڈ بی گریٹفل ٹو ہم، اس کا میں بہت زیادہ شکر گزار رہوں گا. سلامت رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.